ओडिशार प्रत्येकटी ओडिया न्यूज पेपर रे जमीक आपण मैंने बर्तमान देखिपुंट यही जो सकाळ न्यूज पेपरटी रही से ही सकाळ न्यूज पेपर जो पेपर कटटी रही यही पेपर कट पिछले देखु जो न्यूजटी रही शिशु बाटिकार निजुक्ति हेबे 7234 शिक्षक तापर कौन है केवल सकाळ न्यूज पेपर नुह यह व्यतीत समाज न्यूज पेपर बाकी सब जो अन्य न्यूज पेपर्स गुड़ाक रहा प्रमेय न्यूज पेपर कथा कहतु किंबा बाकी अन्य जो न्यूज पेपर सब रही ओडिशा रे प्राय सब न्यूज पेपर रे यही जो खबरटी रही जो न्यूजटी रही पब्लिश करा जायतिला बा याकू कवर करा जायतिला तापर कौन है ना जो जुलाई 7 तारिख रे यही नोटिसटी बाहरी थिला जो थिरे दाबी करा जाउथिला कि 7234 जन शिक्षक नियुक्ति हेबे कोठी ना शिशु बाटिकार सालारी कथा मध्य मेंशन करा जायतिला आपण माने जेमति जानिसंती पाखापाखी आमर 2025 मसीह रे जत्ते सब प्राइमरी स्कूल रही ओडिशा रे 45,000 रु ऊर्ध्व प्राइमरी स्कूल रे शिशु बाटिका खोला जाई सारिची से ही शिशु बाटिका गुड़ाक सेथि मध्यरु माने 45,000 शिशु बाटिका मध्यरु 7234 शिक्षक नियुक्ति पाई थांते बोली जो दाबी करा जाउथिला ठीक सही 7 तारिख दिन कौन है देखु जो आमर ओडिशा सरकार तरफ एठी आपण माने नोटिस करि पारुथिबे डेट मध्य मेंशन करा जाईची भुवनेश्वर जुलाई 7 तारिख रे पुणी गोटे क्लारिफिकेशन आसिला जो थिरे कि देखंतु कुहागला जे शिशु बाटिका शिक्षक नियुक्ति संबंधी जाल चिठी प्रचार संपर्क में स्पष्टीकरण तेणु जो गोटे नोटिस घूरी बुलूला मोबाइल रु मोबाइल को कहि परिबे प्रचुर मात्रा रे वायरल होउथिला एवं से ही नोटिस हिसाब रे जो कुहा जाउथिला जे गोटे नोटिस रही जो थिरे कि मेंशन करा जाईची शिशु बाटिका रे नियुक्ति पाइबे शिशु बाटिका शिक्षक किंतु ताहा संपूर्ण रूप रे भूल ताहा संपूर्ण रूप रे गोटे फेक चिठी रही जो थिरे कि आपण माने देखि परिबे कोन ना आउ आपणकर शिशु बाटिकार शिक्षक चाकरी आसीबो नाही जो न्यूजटी आपण माने देखिथिले वर्तमान जदि आपण माने कहिबे जे परवर्ती समय आसीबो कि नाही सेही रिगार्डिंग आमे डिस्कशन करिबा डिटेल्स भाबरे तेणु वीडियोटी को कंप्लीट शेष पर्यंत देखंतु चैनल रे जदि प्रथम थर वीडियो देखुचंती चैनल को सब्सक्राइब करिकी पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन कर दियंतु जहा द्वारा कि आपण आगामी समय रे जहा भी किछि एम्ति वीडियो आसीबो आपण माने ताहार अपडेट पाई परिबे यह व्यतीत कौन करें यह वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अन्य मानक जणाई दिंतु जहाँफल से जानीपर तेबे यही जो नोटिसटी रही यही जो अपडेटटी रही यह तो आपण मैंने ऑलरेडी पाई सारी तेबे आपण मैंने जदि वर्तमान कहे जे सरकार तो स्पष्टीकरण दे सारी जे ताहा संपूर्ण रूप से गोटे फेक न्यूज रही तापर जदि आम देखा यह सत्ते परवर्ती समय रे किछि चांसेस रही कि नहीं शिशु बाटिकार शिक्षक नियुक्ति आसबार ताहा आमे डिटेल्स भाव में डिस्कसन करवा किंतु देखंतु एई नोटिस हिसाब रे आपण देखि परिबे जो क्लारिफिकेशन नोटिस रही सूचना एवं लोक संपर्क विभाग जहाँकि इनफॉरमेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट एवं एड्रेस मध्य दिया जाइछि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भुवनेश्वर सब किछि दिया जाइछि तापर जो रही शिशु बाटिका शिक्षक नियुक्ति संबंधी जाल चिठी प्रचार संपर्क में स्पष्टीकरण जुलाई 7 तारिख रे यहाकू पब्लिश करा जाइछि बा एही अपडेटटी दिया जाइछि तेणु सरकार तरफ यही जो स्पष्टीकरण दिया जाइछि बा जो क्लारिफिकेशन दिया जाइछि सेथिरे देखंतु संप्रति अर्थ विभाग पत्र संख्या जहाँकि एठी दिया जाइछि तारीख 24/4/2026 नाम एक जाल और संपूर्ण मनगढ़ा पत्र विभिन्न सोशल मीडिया रे प्रचार करा जाउछि एही जाल पत्र को आधार करी केतेक गणमाध्यम रे मध्य संवाद प्रकाश पाइथिबा देखा जाइछि तेबे सही जो फेक नोटिफिकेशन टी सोशल मीडिया रे घूरी बुलूला सही आधार रे कौन होता ना विभिन्न गणमाध्यम रे ताहार न्यूज को पब्लिश करा जायतिला विभिन्न खबर कागज रे तार न्यूज को पब्लिश करा जायतिला एवं ताहा ही देखा मिलता जमती कि मुझे आपण मानक देखली सकाळ न्यूज पेपर रे मध्य पब्लिश करा जायछि ताहा व्यतीत प्रमेय न्यूज समाज न्यूज यही सब न्यूज रे पब्लिश करा जाई जहाँकि साधारण लोकों मध्य विभ्रांति सृष्टि करिछि उक्त जालपत्र रे ओसेपा अधीन रे जो कुहा जाउथिला 7234 टी शिशु बाटिका शिक्षक पदवी सृष्टि और नियुक्ति सह प्रति शिक्षकों को मासिक 26,000 रु ऊर्ध्व टंका जो प्रदान कराई अर्थ विभाग अनुमोदन करिथिबा बोली मिथ्या दाबी करा जायछि ता संपूर्ण मिथ्या सेहिथिरे जो कुहा जाउथिला जे अर्थ विभाग ताहार मंजूर प्रदान करि सारिछि एही प्रसंग रे स्पष्ट करा जाउछि जे उक्त पत्रटी संपूर्ण जाल एवं मनगढ़ा अनधिकृत अर्थ विभाग द्वारा एपरि कोनोसी प्रस्ताव अनुमोदन करा जाय नाही एवं
ଏଇ ଯେଉଁ 7234ଟି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉକ୍ତ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଯେଉଁଦିନ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା ସେହିଦିନ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ସେଇଥିରେ କୌଣସି ବି ଟେଣ୍ଡରରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ତାହାର ନୋଟିସ୍ ଏହି ରିଗାର୍ଡିଂ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଦସ୍ତଖତ, ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା, ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଅନୁମୋଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଭିଲେଖରେ ଏହାର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। ତେବେ ଜାଲ ସରକାରୀ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ କୌଣସି ସରକାରୀ ପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଏକା ଥରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ଏକାଧିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଯଦି ସେମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବିବା ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁଟା ରିଏଲ୍ କେଉଁଟା ଫେକ୍ ସେଇଟା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ଏମିତି ବି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଯିଏ ବି କେହି ଟିକିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ପୁରା ସେହି ସେମ୍ ଆକୁରାସି ସହିତ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେହି ନୋଟିସ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ସେହି ନୋଟିସ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏପରିକି ଯେତେ ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସରକାରୀ ସୂଚନା କେବଳ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗରୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ସିନା ସେହି ଖବରକାଗଜରେ ତାହାର ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ କୌଣସି ବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ତାହା ହୁଏତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ୱେରେ ସେହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଥିବ, ଯାହାକି ଆମ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ନା ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାକି ରହୁଛି, ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେଲି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି। এই ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାହାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ତାହା ହେବ ନା ହେବନି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ବା ଫେକ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଥିଲା, ତାହାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ନା ସେମିତି କୌଣସି ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ କି ନାହିଁ। ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନେ DEC କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଏହାକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରାଗଲା ବା ଏହା ଫେକ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ କରାଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ 2025 ମସିହାରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶିଶୁ ସେବିକା ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ଶିଶୁ ସେବିକା ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚରର ପଦବୀ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନୂଆ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କୌଣସି ବି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ତାହାର ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବି ତାହାର ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ତାହାର ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ନୂତନ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯଦି ଦେଖିବେ ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ଏବଂ ବହୁତ ଜଣ ଏହାର ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ବି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆସିନାହିଁ ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିଶୁ ସେବିକା, ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଏବଂ ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେତେ ସବୁ ଜବ୍ କିମ୍ବା
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଜବ୍ ରହିଲା ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।